गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे स्पेशल ओटीईटी किछि ओडिया पेडागोजी एवं ग्रामर सेक्शन को डिस्कशन करिबा। तो प्रथम प्रश्न होउची 41 नंबर प्रश्नटी होउची गोटे वर्ष भितरे अष्टम श्रेणी रे अंतत केतोटी रचना और पत्र लिखन लिखिबाको धार्य करा जायछि? 8टी ना 18टी ना 10टी ना 12टी? तो अष्टम श्रेणी पई गोटे वर्ष भितर आमे केतोटी रचना और पत्र लिखन तांगु दे परिबे? रचना और पत्र लिखन मिसेगी केतोटी? तबे एहर आंसर ही जेबो केते ना 18टी। 18टी ऑप्शन बी ही जेबो राइट आंसर। एहापर क्वेश्चन नंबर 42 रचना लिखिबा को देबा बेले शिक्षकों को गुरु दायित्व कोन? रचना लिखिबा को कहिबा ना रचना पई आनुषंगिक तथ्य और सूचना देबा ना आनुषंगिक तथ्य सूचना देबा और व्यापक अध्ययन पई पुस्तक तालिका मध्य देबा ना पिलांकु लेखिबा को कही श्रेणी रे बसिबा? तबे एहर राइट आंसर हो ऑप्शन सी। रचना लिखिबा को देबा बेले आमे थाले कोन करिबा ना पिला मानकु आनुषंगिक तथ्य देबा, तमनकु सूचना प्रदान करिबा, ता सहित तांकर नॉलेज बढ़िया पई व्यापक अध्ययन पई समानकु किछि पुस्तक तालिका देबा जो थिरे कि समाने पढ़ी कि तांकर नॉलेज को आहुरी बढ़ाई पारिबे। ऑप्शन सी ही जेबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 शिशु जन्मरु कोन शिखिबा को उद्यम करिथाय? व्याकरण पढ़िबा ना भाषा कहिबा ना गीत बोलिबा ना गल्प सुनिबा? तबे एहर आंसर ही जेबो कोन ना से किछि कहिबा को चेष्टा करथाय, भाषा कहिबा। तेणु ए ऑप्शन बी ही जेबो राइट आंसर। एहापर 44 भाषा शिक्षा करिबा शिशुर केउ प्रवृत्ति ऊपर निर्भर करे? हसिबा ना कांदिबा ना अनुकरण ना खेलिबा? तबे भाषा शिक्षा करिबा शिशुर केउ प्रवृत्ति ऊपर निर्भर करे? तबे ताहा ही जेबो कोन अनुकरण। से अनुकरण करे आगो शब्दर अर्थ बुझु न बुझु से सेगुडा को जहा कोहा होची सेगुडा को कहिबा पई चेष्टा करे, तापर से चिन्हे शब्द सहित सेगुडा को तुलना करे। तेणु ए वस्तु सहित सेगुडा को तुलना करे। तेणु ऑप्शन सी ही जेबो राइट आंसर अनुकरण। 45 शिशुर केउ शिक्षा आगो होई थाए? व्याकरण पढ़िबा ना भाषा शिखिबा ना अक्षर शिखिबा ना बही पढ़िबा? कोटा फास्ट होई थाए? तबे ताहा हिजबो कोन ना भाषा शिखिबा। ऑप्शन बी राइट आंसर। एहापर 46 शिशु किपरि व्याकरण शिखे? व्यवहार करुथबा भाषारू ना अन्यर भाषा को अनुकरण करी ना बही पढ़ी ना भाषा शिक्षकों को मुखरू? तबे व्याकरण से केमिति शिखि थाए? तबे ताहा हिजबो कोन ना व्यवहार करुथबा भाषारू, व्यवहार करुथबा भाषारू। तेणु ए ऑप्शन ए ही जेबो राइट आंसर। एहापर 47 केउ प्रणाली रे व्याकरण शिक्षा देले फलप्रद हुए? सूत्र घोषिबा प्रणाली ना आरोह प्रणाली ना अवरोह प्रणाली ना सूत्र मन रखिबा प्रणाली? तबे एहर आंसर ही जेबो कोन ना आरोह प्रणाली। से क्रमे क्रमे शिखि शिखि अधिक अधिक शिखिबा को लागे। ऑप्शन बी ही जेबो राइट आंसर। एहापर 48 केउ शिक्षक व्याकरण पढ़ाइले अधिक सफल हुए? संस्कृत पंडित ना हिंदी पंडित ना ओडिया भाषा शिक्षक ना जे कोनसी शिक्षक? तबे केउ शिक्षक जदि व्याकरण पढ़ाइबे तबे अधिक सफल हबो ताहा? तबे तार आंसर ही जेबो कोन ना ओडिया भाषा शिक्षक। से ओडिया व्याकरण जे पढ़ाइबे तबे से ओडिया भाषा शिक्षक हिथिबा निहाती दरकार। तेणु ऑप्शन सी ही जेबो राइट आंसर। एहापर 49 शिक्षक व्याकरण प्रथमे पढ़िबा दरकार कि पिलांकु पढ़ाइबा दरकार? प्रथमे पढ़िबा दरकार ना पिलांकु पढ़ाइबा दरकार? तबे एहर ऑप्शन दैछि शिक्षक व्याकरण जानिबा दरकार नहीं ना शिक्षक व्याकरण पढ़िबा दरकार ना शिक्षक व्याकरण पढ़िबा परे पिलामानकु पढ़ाइबा दरकार ना पिलामानकु व्याकरण शिक्षा दिया जिबा उचित नहो? एहर आंसर ही जेबो शिक्षक व्याकरण पढ़िबा परे पिलामानकु पढ़ाइबा दरकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। एहापर 50 नंबर निजे भूल करुथबा शिक्षक पिलामानकर भूल पई दंड देले ताहा केउ कर्तव्य हानि घटे? ताले निजे भूल करुथबा शिक्षक पिलामानकर भूल पई दंड देले ताहा केउ कर्तव्य रे हानि घटे? ऑप्शन रे अछि कोनोसी कर्तव्य रे हानि घटे नहीं ना नैतिक कर्तव्य रे हानि घटे ना दंड देवा शिक्षकों धर्म अटे ना शिक्षकों क्षमता अधिक अटे?
ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାନି ଘଟିବ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 51 କେଉଁ ଭାଷା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ? କେଉଁଟି ଭାଷା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ? ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଲେଖିବା, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ନା ବ୍ୟାକରଣ ସଂଜ୍ଞା ମନେ ନ ରଖିବା, ନା ଖାମଖିଆଲି ହୋଇ ଲେଖିବା। ତେବେ ଭାଷା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କୋଉଟା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲେ ଭାଷା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52 ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି? ଭାରତରେ 14ଟି, ନା 18ଟି, ନା 22ଟି, ନା 26ଟି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 18ଟି। 18ଟି ଭାଷାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି 18ଟି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 53 ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏକଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ନା ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ନା ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର, ନା ବହୁଭାଷୀ ସୂତ୍ର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 54 ପିଲାର ପାଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଫିଟେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, ନା ମାନକ ଭାଷାରେ, ନା ଘର ଭାଷାରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଘର ଭାଷାରେ ତା ପାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଫିଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 55 ପିଲା କେଉଁଠାରେ ଘର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ? ଘରେ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ନା ହାଟ ବଜାରରେ, ନା ତାର ସମାଜ ଭିତରେ? ତେବେ ଘର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାଏ। କୋଉଠି? ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପାଇନଥାଏ। ବହି ଭାଷା ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଠି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56 ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି? ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି 52 ପ୍ରକାର, ନା 50 ପ୍ରକାର, ନା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର, ନା 62 ପ୍ରକାର? ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 62 ପ୍ରକାର 62। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 57 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ନା ଘରର ଭାଷା, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଘର ଭାଷା। ଘରୋଇ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାଙ୍କର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 58 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ କି ଉପକାର ମିଳିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ, ନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 59 ପିଲାଟି ଘର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଧାରା 350, ନା ଧାରା 350A, ନା ଧାରା 21, ନା ଧାରା 21A? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଧାରା 350A। 350A ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ପ୍ରାୟ 10ଟି ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ କରାଯାଇଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମାନଙ୍କର ଅଲଚିକି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 61 ନମ୍ବର NCF 2005ରେ ବହୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲା ଏକାଠି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ନା ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନକ ଭାଷା ହିଁ ପଢ଼ିବେ, ନା ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବା ଉଚିତ, ନା ଘରର ଭାଷାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ହେବା ଉଚିତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ
ଘରର ଭାଷାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 62 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଭାଷାଟି 22ତମ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ହ ଭାଷା ନା ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 18ଟି ଭାଷା, ସେମିତି ନୁହଁ, 22ଟି ଭାଷା ହେଲାଣି। ତେବେ 22ତମ ଭାଷା କୋଉଟା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 63, ଠିକ୍ କାମ କଲେ ଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିବ, ଏ କଥା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ? ରାମାୟଣ ନା ମହାଭାରତ ନା ଭାଗବତ ନା ଭଗବତ ଗୀତା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 64, ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏହା କିପରି ଜାଣିବା? ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ନା ଲେଖାରୁ ନା କହିବାରୁ ନା ପଢ଼ିବାରୁ? ତ ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 65, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରଖି ନିଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନା ଅଭିଭାବକଙ୍କର ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ମେଥଡ଼ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ଯାକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 66, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନା ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଡରାଇବା ନା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ବା ପଇସା ନେବା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା? ତ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ହେଲାଣି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠିରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 67, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ନା ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି ଜାଣି ହୁଏ? ତେବେ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ମାନେ କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି ଜାଣି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ତାର ଗୋଟେ ସଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 68, ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? କହିବାର କଳା ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ନା ପିଲାଟି କିପରି ଲେଖିପାରୁଛି? ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମୌଖିକ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁ ସେଥିରୁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ତେବେ କହିବାର କଳା ଜାଣି ହୁଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ବି ଜାଣି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଲେଖିପାରୁଛି ଏହା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ ବୋଲି ଏଠୁ ତିନୋଟି ଜାଣି ହୁଏ। କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ନାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? କହିବାର କଳା ବି ଜାଣି ହୁଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ବି ଜାଣି ହୁଏ। ସେ କେତେ ମନେ ରଖିଛି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ଏହାପରେ 69, ଲିଖିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଓ କିପରି ଲେଖିପାରୁଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଓ କ'ଣ କହିପାରୁଛି ନା ପିଲାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ ନା ପିଲାଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ? ତେବେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି କେତେ ଆଉ କିପରି ଲେଖିପାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 70, ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ? ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ନା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ଯେତେ ପିଲାଟି କ'ଣ ମନେ ରଖିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 71, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଏହା କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଅବବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ? ତ
ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ପିଲାଟି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 72 ଭାରତ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସହରଟିର ନାମ ଲେଖ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଅବବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ଏହା। ସେ ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଳନା କରିକି ସେ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 73 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଅବବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 74 କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ପଚାରିଲେ ଆମେ କପି ବା ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ରଖିପାରିବା? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା ଅବବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପିଲା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 75 କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସାମଗ୍ରିକ ନା ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 76 ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଚିତ୍ରରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷଣ? ତେବେ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, କବିତା ବା ଚିତ୍ରରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 77 କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ? କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ, ପେନ୍ ପେପର ମେଥଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 78 ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା 3 ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା 6 ମାସ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 79 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଯାହା ଜାଣ ଲେଖମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତେବେ କେଉଁଟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ନା ବୋଧାତ୍ମକ ମୂଳକ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ମୂଳକ? ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ ଉତ୍ତର, ତା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିବ, ସେଥିରେ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 81 ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତ ମୁଖସ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେତେଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଥାଏ, ସବୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଉତ୍ତର ନା ଭ୍ରାମକ ନା ଅତିରିକ୍ତ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭ୍ରାମକ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 82 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏକକ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 82 କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ
ए प्रकार त्रुटि रही थाए। परीक्षक खाता न पढ़ी मन इच्छा मूल्यांकन करवा ना परीक्षक उपयुक्त दरकार मुताबक समय दे मूल्यांकन न करवा। तापर उत्तर आरंभ और शेष अनुच्छेद पढ़ी मूल्यांकन करवा ना उत्तर कलेबर देखी अनुमानिक मूल्यांकन देवा। तेज ये जो 4टी पॉइंट आम कहले सेगुड़ी कौ टाइप प्रश्न आम आंसर देखला बेले एमती हुए से गुड़ा अच्छी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एमती हुए ना क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न एमती हुए ना वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक प्रश्न सेमती हुए ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न सेमती हुए। तेज सेमती मिस्टेक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न होता है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 84 प्रथम श्रेणी शिक्षार्थी मानू केतेक अक्षर लेखाथिबा चार्ट दे अक्षर गुड़ी को जोड़ी नूतन शब्द गठन करने को कहुई पारे। यही प्रक्रिया को कौन कहती? प्रथम श्रेणी शिक्षार्थी मानू केतेक अक्षर थिबा चार्ट दे अक्षर बिंदु जोड़िया को कहुए से गुड़ा पुनः सज्जीकरण ना चिन्हटीकरण ना मनोनयन ना मेड़ को कहुए ना केतेक अक्षर थिबा चार्ट दे अक्षर गुड़ी को जोड़ा कस्तंभ खस्तंभ कहुई अक्षर थिबा चार्ट थी और अक्षर गुड़ी को जोड़ा तेज एगुड़ी कौन हो 4टी मध्य तेज यार आंसर हो कौन ना चिन्हटीकरण नूतन शब्द गठन करिया चिन्हटीकरण ऑप्शन बी हो राइट आंसर। से कही अक्षर अक्षर चार्ट रु अक्षर को जोड़ी शब्द गठन करवा गोटे टेबुल रे अक्षर थी से नहीं शब्द गठन चिन्हटीकरण ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 85 प्राथमिक विद्यालय रे गल्पटी कही शिक्षादान आरंभ कले केउटी यथार्थ हब? पिलार आग्रह बढ़िबो ना पिलाटी विषयटी को बुझीजिवो ना पिलार आनंद बढ़िबो ना पिलार ज्ञान बढ़िबो। गल्पटी कही शिक्षादान आरंभ कले कोटा ठीक हो बोली कहुई तेरे यार आंसर हो कौन ना पिलाटीर आग्रह बढ़िबो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 86 पृथ्वी रवि तेज ग्रासे एथिरे रवि क्यों अर्थ रे व्यवहृत होईछि? चंद्र ना तारा ना सूर्य ना माटी तेरे रवि कहुई क्या ना सूर्य ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 87 मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरणी पानी एथिरे मंडुके क्यों शब्द अर्थ रे व्यवहृत होईछि? धंड साप ना नेउल ना माछ ना बेंग मंडुक मेघनाद शुणी गर्जंती आवरणी पानी ते मंडुक क्या कहुई ना बेंग को कहुई तेज यार आंसर ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 88 जगन्नाथ दासंकर पितांकर नाम कौन? भगवान दास ना दैतारी दास ना रामचंद्र दास ना हरिहर दास तेज यार आंसर हो कौन ना जगन्नाथ दास पितांकर नाम हूँ भगवान दास ऑप्शन ए राइट आंसर। 89 झरी रे रखिछि बास नीर एथिरे झरी रे झरी क्यों अर्थ रे व्यवहृत? झरणा रे ना सुरेई रे ना जार रे ना माठिया रे तेबे यार आंसर हो कौन ना माठिया रे ऑप्शन डी राइट आंसर। 90 बनमाड़ी चरणे किंकर है एठारे बनमाड़ी किए? बनर माड़ी ना श्रीकृष्ण ना कवि बनमाड़ी ना बनरे थिबा माड़ी तेबे बनमाड़ी क्या कह जाए ना कृष्ण को बन तेबे कृष्ण ऑप्शन बी राइट आंसर। 91 निज सुख शांति घर परिवार भूली द्वारे द्वारे बुलुछंती घेनी भिक्षा झुली यही पदटी कहा उद्देश्य रे कह जाइछि? विनोबा भावे ना रमा देवी ना गोपबंधु ना मधुबाबू तेरे यार आंसर हो कौन ना गोपबंधु को उद्देश्य रे कहुई ऑप्शन सी राइट आंसर। 92 तीनोटी एक जातीय शब्द सहित मिसी गोटे अन्य जातिर शब्द अच्छी ताको बाछि अलग कर। वायु पवन अनिल आनंद ये 4टी मध्य अलग हूँ किए सी हो किए आनंद कारण वायु पवन अनिल एगुड़ा सब वायु गोटे गोटे प्रतिशब्द तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 93 नईर एई कूले शेफाड़ी फूल आकुल करी फुटिछि जाई दूरे शेफाड़ी फूल क्यों फूल को बुझाऊछि? टगर ना तराट ना गंगशिउड़ी ना पद्म फूल तेबे यार आंसर हो किए ना गंगशिउड़ी ऑप्शन सी राइट आंसर।
94 जननी जन्मभूमि निमंते प्राण उत्सर्ग करिया पई समस्ते देशवासी को आह्वान कर। एकथा किए कहिथिले? जननी जन्मभूमि निमंते प्राण उत्सर्ग करिया पई समस्त देशवासी को आह्वान कर। तेबे कहिथिबा व्यक्ति सेल्यूकस ना पुरु ना अलेक्जेंडर ना अम्बी। तेबे यार आंसर हे जीवो कोन ना पुरु, ऑप्शन बी राइट आंसर। 95 निम्नरु केउटी आम संस्कृति को समृद्धि करे? अन्याय ना युद्ध ना कलह ना शिक्षा। तेबे यार आंसर हे जीवो कोन ना आम संस्कृति को समृद्ध करे किए ना शिक्षा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 96 कंटा बाड़रे लुगा पकेबा। कंटा बाड़रे लुगा पकेबा ए रूढ़ीर अर्थ को प्रकाश करे कोडा? ए रूढ़ी केउ अर्थ को प्रकाश करे? पर निंदा करिबा ना अकारण कଳି करिबा ना थट्टा करिबा ना निज निज लोक शत्रु हेबा। तेबे यार आंसर हे जीवो कोन ना अकारण रे कଳି करिबा ए ऑप्शन बी हे जीवो राइट आंसर। 97 कुकर्म कहले कौन बुझा जाए? भल काम ना केवल काम ना खराब काम ना धर्म कार्य। तेबे यार आंसर हे जीवो कोन ना खराब काम, ऑप्शन सी राइट आंसर। 98 जीर्ण शीर्ण यह निम्नोक्त केउ अर्थ को प्रकाश करे? खाई पी जीर्ण करिबा ना सुखी सुखी मरिबा ना क्षीण और दुर्बल ना सुस्थ सबल। तेबे यार आंसर हे जीवो क्षीण और दुर्बल, ऑप्शन सी राइट आंसर। 99 द चाइल्ड्स इजी फास्ट ग्रामर ए बहिर लेखक किए? पंडित नीलकंठ ना आचार्य हरिहर ना पंडित गदावरीश ना हर्न बी। तेबे यार आंसर हे जीवो किए ना आचार्य हरिहर, ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर क्वेश्चन नंबर 100 जे जे जहार हित करे न हेले तार नाम आम देश ताकू आमे देश कहू ताकू निमक हराम। जे जहार हित करे न नेले ता नाम आंभ देश कहू ताकू निमक हराम। तेबे जे जहार हित करे न नेले ता नाम आंभ देश ताकू कहू निमक हराम। एठारे निमक हराम शब्द के अर्थ को प्रकाश करे? लुण ना बदमाश ना कृतज्ञ ना कृतघ्न। तेबे तार आंसर हे जीवो कृतघ्न, ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर क्वेश्चन नंबर 101 बर्ट्रांड रसेल केउठारे अध्यापना करुथिले? रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना उत्कल विश्वविद्यालय ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ना हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तेबे यार आंसर हे जीवो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट आंसर।